वृन्दाटविचन्दनं राधिकाक्षी महोत्सवं ब्रह्मात्मनन्दधिकारी पूर्णानन्दरसालयं चैतन्यचरणं वन्दे कृष्णभक्तो जनस्वयम् अद्वैतमतधौर्य भारापनदं परम् नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मनि श्रीमते भक्तिश्रीरूप भागवतो विधायिनि भागवतो कथास्वादी भक्तिविज्ञानदायिनि गुरु गौराङ्गनिष्ठाय श्रीहरि कीर्तनमोदिनि भक्त संग सुखानंदी सिद्धान्तर्णवरूपिणी भक्ति विनोद धारास्नातो आचार्य प्रभवे नमो नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम कदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमो नमो त्रिकाल सत्वाय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु गंगापति हे कंस घाटक हे गजेन्द्र करुणा पारी हे माधव हे रामानुज हे जगत्तर गुरु हे पुंडरीकाक्ष हे गोपी जननाथ पालयन् परं जानामि न त्वं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकट सद्म सुकल्प विक्ष लक्षाभितेषु सुरभि पालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसं नमसिद्धमानं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि वेणुकनन्तरविन्ददलाय तक्षं बर्हावतं सवसितं बुधसुन्दरङ्गं कन्दर्पकोटिकमुनियं विशेषशोभं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलशतप्रणमालवंसि रत्नाङ्गदप्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतोपकाशं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलैन्द्रविद्धिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दय चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम् अच्युतम् अनादि अनन्तरूप्यम् आद्यं पुराणपुरुष नवयौवनं च वेदे सुदुर्लभो अदुर्लभो आत्मभक्तो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्द नन्दिनी राधे गोविन्द मनमोहिनी गोविन्द सर्वस्व सर्वकान्ता शिरोमणि राधे वृन्दावनेश्वरी तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितवतार अपार संसार समुद्र सेतु
भजामहे भागवतो शरणं। परमात्मा गुरुपाद प्रभु अभिन्न नित्यानंद तत्व निकुंज लीला सेवा प्रदान करी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कृपा विग्रह विश्वानंदिनी श्रीमती राधा रानी नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस सदस्मा भक्ति श्रो भाव गोस्वामी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद स्वपार्श सपनिक चरण सर्वशं बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिधारी गोपाल की, कलियुग पावन कलि श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय श्री राधे। আমরা আজকে এখানে সামনে অবস্থিত বিবেকনগর মৈত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছি। বিশেষ একটা কারণ বা একটা তিথিকে কেন্দ্র করে, সেটি হলো অঞ্জন কুমার মৈত্রের পুত্র আদিত্য মৈত্র, অঙ্কুশ মৈত্র তার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলে আমরা সমবেত হয়েছি বৈষ্ণব সেবা। প্রসঙ্গটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, গাম্ভীর্যপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ, কিন্তু সময় নাই। পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিনে মৃত্যু নোটিশ পেয়েছিলেন, আমাদের কাছে 15 মিনিট সময় আছে। পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন নোটিশ পেয়েছিলেন মৃত্যু, আমাদের কাছে 15 মিনিট সময় আছে। তো যাই হোক, বিষয়বস্তু একটু আলোকপাত। মনুষ্য জীবনের প্রকৃত কর্তব্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এটা আমাদের সকলকে জানা দরকার। ভগবান আমাদের কেন মানুষ করল, আর আমরা মানুষ হয়ে কি করছি, কি করার দরকার, এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত তত্ত্ব। বৈষ্ণব কথাটা বলার মাত্রই বৈষ্ণব অপ্রাকৃত তত্ত্ব। অতীন্দ্র অদক্ষজ অপ্রাকৃত ভগবান, যিনি জগৎপতি, জগন্নাথ, জগৎ স্বামী, জগৎ কর্তা, যিনি মঙ্গলময় বস্তু, যিনি কল্যাণময় বস্তু, যিনি আনন্দময় বস্তু, যিনি প্রেমময় বস্তু, যিনি বাস্তব বস্তু, যিনি সত্য বস্তু, সেই ভগবানের করুণার নিধি, কৃপা, দয়ার পাত্র যিনি। ভক্তিবন ঠাকুর বলছেন, বৈষ্ণব তোমার বৈভব, ভগবানের বৈভব প্রকাশ, ভগবানের অনুগ্রহ, কৃপা, শক্তি যার মধ্যে নিহিত হয়েছে। বৈষ্ণব জানার কথা, কিন্তু শাস্ত্র বিচারে কনিষ্ঠ, মধ্য, উত্তম, ত্রিবিধ বৈষ্ণব কথা বলা। কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রূষা। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসা আদ্রি, দীক্ষা শিক্ষে প্রণতি বিশ্ব ভজন্তি সং। দীক্ষা পেয়েছে, ভজন করছে, তাকে প্রণাম। শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞম, অন্ন নিন্দাদি শূন্য হৃদয় লিপ্সিত সঙ্গলম। সাধারণ ভাবে সবাই বৈষ্ণব, বিষ্ণু জানাতে বৈষ্ণব, কিন্তু আমরা ভগবানের যেহেতু সন্তান, আমরা কেউ মায়ের সন্তান নয়। স্বরূপত আমরা জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস, আমরা মায়ের দাস নয়। সেই সম্বন্ধে আমরা ভগবানের সন্তান।
ভগবান আমাদের পিতা, শুধু পিতা নয় তিনি মাতা, শুধু মাতা নয় তিনি পতি, পতি নয় শুধু বন্ধু, তার সঙ্গে একটা ইটারনিটি সম্বন্ধ আছে। ভগবান বলছে অহং সর্ব বীজময় পিতা, আমি সকলের পিতা। মমই বংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন, আমরা ভগবানের সন্তান। ভগবান এটা ক্লিয়ার কাট স্টেটমেন্ট দিয়েছে। তো সেই হিসাবে আমরা ভগবত সম্বন্ধে যদি আমরা দেখি, ভগবত বস্তুকে যদি তদ্বস্তু তদীয় বস্তু, তদ্বস্তু মানে ভগবত সম্বন্ধীয় বস্তু, তদ্বস্তু ভগবান এবং ভক্ত, ভগবান এবং ভক্ত সম্বন্ধে সবকিছু দেখি। আমাদের দর্শনটা প্রাকৃত দর্শন, অপ্রাকৃত দর্শনে দেখতে হবে। জগতের সমস্ত কিছু বস্তু ভগবানের সেবার উপকরণ, আমাদের ভোগের বস্তু নয়। এই ভোগ্য দর্শন হচ্ছে বন্ধনের কারণ, এই ভোগ্য দর্শন হচ্ছে জন্ম মৃত্যুর কারণ, এই ভোগ্য দর্শন হচ্ছে জন্ম মৃত্যুর বারবার আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক আদি ভৌতিক কিতাব যেন আমাদের। সেই জন্য প্রাকৃত দর্শন থেকে অপ্রাকৃত দর্শনে দেহমনের উপর থেকে আত্মদর্শন উঠতে। আমরা যতক্ষণ দেহমনের দর্শনে থাকব, প্রাকৃত বুদ্ধিতে সবকিছু ব্যবহার করব, তখন আমাদের জন্ম মৃত্যু মালা বারবার আমাদের স্বীকার করে। বাস্তবিক আমাদের স্বরূপে জন্ম না, বাস্তবিক স্বরূপে আমাদের মৃত্যু না, বাস্তবিক স্বরূপে আমাদের দুঃখ। দুঃখ হচ্ছে কার? দুঃখ পাচ্ছে কে? দেহকে সম্বন্ধ। জন্ম হচ্ছে কার? গীতায় ভগবান অনেক শ্লোক আছে, সময় আলোচনা করা নেই, বুঝে নিতে হবে বিষয়বস্তুটাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে। জন্ম হচ্ছে দেহের, আত্মার জন্ম নেই। মৃত্যু হচ্ছে কার? দেহের, আত্মার মৃত্যু না। দুঃখ পাচ্ছে কে? দেহ সম্বন্ধে আমরা দুঃখ পাচ্ছি। তো বাস্তবিক আমরা সেই অমৃতাস্য ভগবানেরই সন্তান। তো ভগবানের যেহেতু সন্তান, আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে যেহেতু এসেছি, তাই আনন্দময় ব্রহ্মেতে আমাদের ফিরে যাওয়ার এটা হচ্ছে আমাদের সর্বানন্দী কর্তব্য। স্বরূপিত হয় সকলেতে গোলকে স্থিত, ব্যাক টু হুম, ব্যাক টু গড, ব্যাক টু ইটারনিটি। ওটা আমাদের আসল বাড়ি, এটা আমাদের ভাড়া বাড়ি। এখানে আমরা বেশি দিন থাকবো না, একদিন একদিন আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাওয়ার আগে কি করলাম, কি করছি, কি করার দরকার, এটি সিদ্ধান্ত, এটি মনুষ্য জীবন পেয়ে আর নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারটি কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে জীবনকে অতিবাহিত করি, তাহলে আমাদের জীবনের যে মুখ্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটা সাধিত হবে। সেই জন্য তত্ত্ব দর্শনগণ বলে থাকে, বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম যদ জ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতি। তত্ত্ববিদগণ বলে, তত্ত্ববিদগণ বলে বদন্তি বলে থাকে, কি বলে থাকে? সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বলে থাকে। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছে। সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কি? বদন্তি বলে থাকে তত্ত্ববিদ যদ জ্ঞানম, সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানকে জানবার তিনটি মার্গের কথা বলা হয়েছে। একটা জ্ঞান মার্গ, একটা যোগ মার্গ, একটা ভক্তি মার্গ। জ্ঞান মার্গের দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন, যোগ মার্গের দ্বারা পরমাত্মা দর্শন, আর ভক্তি মার্গের দ্বারা সবিশেষ সলীলা সপরিকর ভগবত দর্শন। এই ভগবত দর্শনটা হচ্ছে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম, গুড, বেটার, বেস্ট, পজিটিভ ডিগ্রি এন্ড কম্পারেটিভ ডিগ্রি এন্ড সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ভক্তি হচ্ছে সুপারলেটিভ। ভক্তির মধ্যে জ্ঞান যোগ আছে, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি নাই। এই ভক্তিটাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। তাই ভাগবত কত জানালেন, সবাই পুংসাং পরো ধর্ম যথা ভক্তি অধক্ষজে অহেতুকি অপ্রতিহতা জয়া আত্মা সুপ্রসিদ্ধতি। সবাই পার্টিকুলারাইজ করে 10টা নয়, 5টা নয়, একটা মাত্র ধর্ম। সেটা কি ধর্ম? সেটি হচ্ছে ভাগবত ধর্ম, সেটি হচ্ছে সনাতন ধর্ম, সেটি হচ্ছে আত্মধর্ম। সবাই পুংসাং, পুরুষ বনে, মানব বনে, জীব বনে, সবাই পুংসাং পরো, পর মানে পরমেশ্বর কর্তৃক। ধর্ম হি সাক্ষাৎ বাসুরে প্রণীত। ধর্মটা রামা সামা যুদ্ধ মধুকারী। সেই ধর্মবেত্তা, ধর্মপুরুষ যে ভগবান,
তার থেকে ধর্মটা এসেছে বলে এটি শেষ। পরম ধর্ম যথা ভক্তি অধক্ষ যে ভগবানের ভক্তি যোগটা শেষ। অহেতুকি কোন হেতু নাই, কন্ডিশন নাই। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কন্ডিশন আছে, বিভিন্ন দেবদেবী পূজার মধ্যে কন্ডিশন আছে, আর আমার গোবিন্দের পূজার মধ্যে কোনো কন্ডিশন। স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। সবাই পুংসাম পর ধর্ম যথা ভক্তি অহেতুকি অপ্রতিহতা। কোনো বাধা দেবে না, তোমার কোনো অমঙ্গল হবে না, তোমার কোনো বিপদ আসবে না যদি ভক্তি থাকে। যে আত্মা সুপ্রসন্ন, সম্মুখ রূপের আত্মার প্রসন্নতা ভক্তির দ্বারাই একমাত্র আত্মার সম্পূর্ণ। আর ভক্তি একমাত্র সেই ভগবান এই পরম তত্ত্ব যে অধক্ষ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ, সেই ভগবানকে বিলোচিত, সেই ভগবানের অনুকম্পা অনুগ্রহ শক্তি কৃপার মুক্ত বিগ্রহ সাধু বৈষ্ণব। কর্মী সাধু নয়, যোগী সাধু নয়, জ্ঞানী সাধু নয়, ভক্তি সাধু। প্রভুপাদ বললেন কর্মী জ্ঞানী যোগী সাধু পদবাচ্য, বৈষ্ণবী একমাত্র সাধু পদবাচ্য। কেন? অনেক কথা, সময় নেই। তাই বৈষ্ণব সর্বোত্তম, বৈষ্ণব ধর্মটাও যেমন সর্বোত্তম, বৈষ্ণবের চিন্তাধারাটাও সর্বোত্তম, বিচারটাও শুদ্ধ পবিত্র হবে, ভাবনাটাও পবিত্র হবে। বৈষ্ণব মধ্যে কোনো হিংসা দেশ থাকে না, ভেদভাব থাকে না। কপিল দেবতী সংবাদে কপিল দেব মাতাকে বললেন বৈষ্ণবের লক্ষণ, ভগবান উদ্ধবকে বললেন বৈষ্ণবের লক্ষণ, বৈষ্ণব কেমন হবে, বৈষ্ণবের ক্রিয়া 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা কৃষ্ণ কনসাসনেস নিরন্তর। বৈষ্ণবের কোন চাওয়া পাওয়ার অভিলাষ থাকে না, প্রাকৃত বুদ্ধি থাকে না, অপ্রাকৃত বুদ্ধি। সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য সংবিদৌ ভবন্তি হিতকর্ণ রসায়ন কথা তজ্জোষণা আশোপবর্গ সত্তা ভক্তি। তারা পরস্পর ভগবানের কথাগুলো কীর্তন করে, পরস্পর অনুকথনং পাবনং ভগবৎ যশ মিথুরতি মিথু তুষ্টি নিবৃত্তির মিথু। পরস্পরের মধ্যে ভগবানের কোন কথা, লীলা কথা, মহিমার কথা, যশের কথা কীর্তন, ভগবৎ সম্বন্ধে জীবন যাবে, ভগবানকে নিয়ে থাকে, ভগবানের নিবেদিত ছাড়া কোন বস্তু নয়। দৈন্য আত্মনিবেদন ভক্তিতে বড় অবশ্য রখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস। কন্ডিশন ছটা লক্ষণ থাকে। ইম্পর্টেন্ট কি? দীনতা। বৈষ্ণবের দীনতা, বৈষ্ণবের ভূষণ হচ্ছে দীনতা, দৈন্য হচ্ছে বৈষ্ণব। কখনো অহংকারী অভিমানী হবে না। অনেক জ্ঞান থাকতে পারে, অনেক পাণ্ডিত্য থাকতে পারে, অনেক যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভু বলেন তিনাদুপি শুনিছেন তররূপ বিষয় শোনা অমানি নমানদেন কীর্তনী শোনা। বৈষ্ণবের লক্ষণ তিনি হরিনাম করতে পারেন, তিনাদুপি শুনিছেন। শ্লোক ব্যাখ্যা করার সময় বৈষ্ণব দৈন্য আত্মনিবেদন, কর্তৃত্বে গোপ্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস। বৈষ্ণবের একমাত্র ভগবানের চরণ কমলই হচ্ছে ভরসা। অশোক অভয় অমৃত আধার তোমারও চরণোদয়, তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু হবে। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমারও ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমারও কুকুর বলিয়া যাও। আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি
হইন পরম সুখী, দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রইল, চৌদিকে আনন্দ। 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা জগতের কোন প্রাকৃতিক সম্বন্ধ তার কবি দেবতী সংবাদ বলছেন, মদর্থে ত্যক্ত কর্মাণি ত্যক্ত স্বজন বান্ধবা মদাশ্রয়া কথা। খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, এসব ব্যাখ্যা করার পরস্পর অনুকথনং পাবনং ভগবত যশ মিথুরতি মিথু তুষ্টি নিবৃত্তি। ভগবানের কথা নেই, অন্য কোনো কথা, অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই, জাগতিক কোনো সম্বন্ধ তার। নিষ্ক্রিয়, নিরহংকার, নির্মম, নিষ্কিঞ্চন, অকিঞ্চন কথাটা ব্যবহার করেছে। জাগতিক কোন অস্মিতা তাকে স্পর্শ করতে পারে বৈষ্ণব। আপনি জানেন বৈষ্ণব এই জন্য কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম ত্রিবিধ বৈষ্ণব বলা আছে। বৈষ্ণব সেবাটা হচ্ছে সর্বোত্তম সেবা। ভগবানকে বিলসিত করতে, ভগবানকে প্রসন্ন করতে, ভগবানের শুদ্ধ অকিঞ্চনা ভক্তি প্রাপ্তি হতে গেলে বৈষ্ণব সেবা। ভগবান এর দ্বারা বেশি প্রসন্ন, ভগবান এর দ্বারা বেশি খুশি। কিন্তু আমাকে বৈষ্ণব হতে হবে, শুধু সাজিলে হবে, মন প্রাণ হৃদয় দিয়ে বৈষ্ণব সদাচার সম্পন্ন আচরণ করতে হবে। ইম্পর্টেন্ট, আচরণ যুক্ত হতে হবে, সদাচার সম্পন্ন হতে হবে, তবেই তো দৈন্য আত্মনিবেদন ভক্তিত্ব করা। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল মাত্র কার্য, যে কার্যের দ্বারা আমার ভক্তির ডেভেলপমেন্ট হবে, প্রোগ্রেস হবে, ওই কার্যগুলোকে আমাকে দেখে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে। ভক্তির অনুকূল, যার দ্বারা আমার ভজন, সাধন, তপস্যা, ব্রত, ভগবত প্রাপ্তি, ভগবত প্রেম, যাতে আমার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রেস হয়, ওটাকে ধ্যান রাখতে হবে। আগে শুধু মন্ত্র নিলাম, নাম করলাম হবে না, আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইম্পর্টেন্ট আছে, বৈষ্ণবের আচরণটা সবচেয়ে বড়। ভক্তির অনুকূল কোন কোন কার্যের দ্বারা আমার ভক্তিটা উৎসাহ, নিঃশ্বাস, ধৈর্য, উৎসাহ, নিঃশ্বাস, ধৈর্য, তত্তৎকর্ম, সঙ্গ ত্যাগ, শতবৃত্তি, সরবি ভক্তি প্রসিদ্ধি, তদাতি প্রতিগন্নাতি গুচ্ছমাখ্যাদি পিচ্ছতি ভুঙ্ক্তে ভুজয়িতৈব সরবি। লক্ষণ সেবা উপদেশামৃত বলছে বৈষ্ণবকে সর্বদা সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে হবে। ভক্তির অনুকূল মাত্র, ভক্তির প্রতিকূল ইম্পর্টেন্ট। প্রতিকূল গুলো কি বিচার করতে হবে, কার কি কার্যের দ্বারা আমার ভক্তিটা যাতে নষ্ট না হয়। বহু সাধনের ফলে, বহু তপস্যার ফলে, বহু জন্মের ফলে, বহু ভাগ্যের ফলে আমরা মহাপ্রভু প্রদর্শিত করি রূপানুগ ধারা, জগৎগুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রদর্শিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধারা এসেছে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদের বড় ভাগ্য, বড় সৌভাগ্য। সেই ধারা এসে যে আমাদের ভজন সাধন কাজে ঠিক ঠিক মতন আমরা করছি কিনা, করতে পারছি লোক দেখা না, অন্তর অন্তরে অন্তরে অন্তর অন্তর অন্তরে গোপনে ভগবানকে আমার ভজনের ওই যে গুচ্ছ আখ্যাত বিচ্ছতি ভুঙ্ক্তে ভরে বিতে বৈষ্ণব প্রতিকূল ভাব বর্জন দেবে, দৃঢ়তার সহিত ত্যাগ করতে হবে, কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। প্রভু বলছেন হরিদাসের কথা, কম্প্রোমাইজ নেই। বৈষ্ণব বলে কোনো কম্প্রোমাইজ। বৈষ্ণব ধর্মটা অতি সহজ, অতি সহজ ধর্ম। সাধারণ মানুষ ভাবে যে একটা বৈষ্ণব ধর্ম কোনো কঠিন নয়। অখাদ্য কুখাদ্য না খেয়ে তুমি ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ
কদাচার কদাচার জীবন ছেড়ে তুমি শুদ্ধ পবিত্র ভাবে যেতে পারো। যদি ভগবানকে তুমি পেতে চাও, ভগবত ধামে যেতে হবে, ভগবানের সান্নিধ্য যদি লাভ করতে, তোমাকে সাত্বিক আহার করতেই হবে। ইম্পর্টেন্ট। চারটে অনাচার তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। না অনাচার করবো আর হরিনাম হবে না, মাছও খাও হরিনাম হবে না। ক্লিয়ার কাস্টে প্রতিকূল বর্জন নিকালে দৃঢ়তার সহিত ত্যাগ করতে হবে। এই জন্য অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যটাকে বেশি রূপ রঘুনাথ, রূপ সনাতনী, সর্বস্বামী যে সাধন ভজনের প্রণালী দিয়েছে, মহাপ্রভুর যে আদর্শিত, মহাপ্রভু পার্শ্বর যে আদর্শিত যে পথের কথা বলেছে, ভগবত প্রাপ্তি অতি সহজ, অতি সুগম। চক্ষু বুঝে যদি ভক্তির আশ্রয় করে চলে, তার কখনো ফলন হবে না, পতন হবে না, তার বিনাশ হবে। এত বড় কথা বলছেন ভগবান। সেই বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব সেবাটা ভগবান বৈষ্ণব সেবার দ্বারাই প্রসন্ন। ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান দৃষ্টির দ্বারা গ্রহণ করেন। আর ভগবান যখন আস্বাদন করতে চান, অনেক শ্লোক আছে, ভক্তের জিহ্বার আস্বাদন। সেই জন্য বৈষ্ণব সেবা সর্বোত্তম সেবা। জগতের মানুষ কত রকমের সেবার কথা বলে, কিন্তু ওটা সেবা পদকার, ওটা কর্মকাণ্ড। দেশ সেবা, সমাজ সেবা, জগৎ সেবা, দরিদ্র নারী সেবা, এটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। আমি অনেক জায়গায় ভাগবত পাঠে প্রসঙ্গে দিচ্ছিলাম, দরিদ্র নারী। আরে দরিদ্র কথাটাই তো ডিকশনারিতে নেই, এটা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কথা। দরিদ্র নারী সেবা নাকি? দরিদ্র মানে কাকে বলে? লক্ষ্মী ছাড়, তো সেটা কি হয়নি? দরিদ্র নারী সেবা, বৈষ্ণব সেবা, সেবাটা হচ্ছে অপ্রাকৃতিক, তদ্বস্তু তদীয় বস্তু। এই জগতের সব সেবাগুলো কর্মকাণ্ডের না, সেবা হচ্ছে কৃষ্ণ এবং কাশীর উদ্দেশ্যে যেটা হবে ওটাকে সেবা করা। সেবাটা হচ্ছে সর্বশক্তির বৃত্তি, রাধারানীর কৃপা করুণা না হলে সেবা রাজ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। তাই বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা বিশেষ করে জন্ম। তাই গোস্বামীপাদ বললেন, কৃষ্ণেতি যস্য গিরি মনসা। ত্রিবিধ বৈষ্ণব কথা বলতে কি বলছেন, সময় তো হয়েছে। কৃষ্ণেতি গিরি, গিরি মানে উঠে যায়। এই তো বৈষ্ণব ধর্ম, সকলে প্রণতি প্রণাম। বৈষ্ণব কোনো অভিমান অহংকার থাকে। কৃষ্ণেতে যশোগিরি মনসাদ, মনের দ্বারা তাকে আদর। দীক্ষা চিচ্ছে প্রতি বিশ্ব ভজন কৃষ্ণ। দীক্ষা পেয়েছে, সম্বন্ধ জ্ঞান হয়েছে, শাস্ত্র কথা জানে, আলোচনা করে, প্রকাশ, তাকে প্রণাম করতে। সেবা করতে বলছে না, সেবা করবে কাকে? শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞান। শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞান, অন্যদিকে মন দেবে না, সময় খুব কম। শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞান, অন্য নিন্দাদি শূন্য, যার মধ্যে কোন নিন্দামন্দ সমালোচনা স্থান পায়, কোন ভেদ বৃষ্টি নেই, ভেদ দর্শন যার মধ্যে, পুরুষ অভিমান যার মধ্যে নেই। ছোড়ো তো পুরুষ অভিমান, অভিমান যার মধ্যে, অভিমান শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ। আমাদের যতক্ষণ অভিমান থাকবে, যতক্ষণ অহংকার থাকবে, ততক্ষণ আমরা ভক্তি জগতে, ভক্তির প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ বৈষ্ণব। এই জন্য নিষ্কিঞ্চন অকিঞ্চন কথাটা ব্যবহার করা।
শুশ্রূষা ভজন সেবা করবে কার? তাকে স্পর্শ করবে তার ভজন বিজ্ঞান। কন্ডিশন কি? অন্য নিন্দাদি শূন্য, লিপ্সিত নিরন্তর। রসিকানন্দ বলছে শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দম মধুপান অন্নাভিলাষিত উজ্জিতাম সৎসদ কৃষ্ণ কথামৃত পয়োরাস মুদা খেলতো বন্দে ভাগবতাম ইমান উলম মুদনানি পত্তখিত। এগিয়ে আসো। শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দম, ইম্পর্টেন্ট কথা, তোমরা অন্যদিকে মন দিচ্ছ, আমার দিকে প্রেম সে বলো রাধে রাধে। একটু এগিয়ে আসো যারা সংকট। এই 10-15 মিনিটে ভাগবত কথা হয় না। 168 ঘন্টাতে 1 সপ্তাহ হয়েছে, তো এখন তো 3-4 ঘন্টাতে হয়ে শেষ হয়ে। যাই হোক, এখন কীর্তন হবে, একটু শেষ করে দিচ্ছি বৈষ্ণব কথা বলতে গিয়ে। শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দম মধুপান, যিনি নিরন্তর শ্রী গোবিন্দের পদ্মের মধুপান। রসিকানন্দ বলছেন ভাগবত, শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দ মধুপান অন্নাভিলাষিত উচ্চিতা সৎসৎ কৃষ্ণ কথামৃত পয়রা। কৃষ্ণরূপ কথার অমৃত সাগরে যিনি নিরন্তর অবগামী। শ্রী গোবিন্দ পদারবিন্দ মধুপান অন্নাভিলাষিত উচ্চিতা সৎসৎ কৃষ্ণ কথামৃত পয়রা বন্দে। কৃষ্ণ তো অন্য অজানতি ক্ষণপি স্বপ্নেপি বিশ্বেশ্বর তস্মিন ভক্তি হয়। ভগবানকে ছাড়া যিনি আর স্বপ্নেও কিছু ভাবেও না, চিন্তা করে, যাহা যাহা নেত্র করে তাহা তাহা তিনি নিরন্তর ভগবান ভক্তিকে নিয়ে যায়, তার জাগতিক কোন অস্মিতা পর্যন্ত তিনি পরমানন্দ, পরম সুখে, পরমা সুখে আনন্দ ভগবান। অন্য নিন্দাদি শূন্য লিপ্সিত হবে অনেক কথা। তো তাই নারদ পঞ্চরাত তৎজন্ম তৎকর্ম তৎআয়ু মনো বচ ইনাম বিশ্বাত্মা ভগবান সেব্যতে হরি। সেই জন্মই জন্ম। সেই জন্মই জন্ম। নারদ পচেতা সংবাদ পঞ্চস্কন্ধ তৎজন্ম তৎআয়ু মনো বচ নিনাম বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরি। ব্যাখ্যা করার সময় সুন্দর অপূর্ব তত্ত্ব, বৈষ্ণব তত্ত্বটা অপূর্ব তত্ত্ব। সেই জন্মই জন্ম, সেই আয়ু সার্থক। লম্বা জন্ম পেলাম, লম্বা সময় পেলাম, করলাম কি? ব্যালেন্স শিটে হিসাব করে দেখি ভগবান সর্বত্র আছে, সব জায়গা আছে, হৃদয়ের মধ্যে বসে আছে। ভগবান কোথায় আছে? ভগবান কোথায় থাকে? ভগবান কোথায় থাকে? হৃদয়ে আছে। হৃদয়ে আছে, তাকে ভোলা যায়? তাকে ত্যাগ করা যায়? কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, ত্যাগ করি আছে। সনাতন গোস্বামী হৃৎপদ্ম কর্ণিকা বাসো গোপাল পুরুষোত্তম। গীতা বলছেন ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুনং তিষ্ঠতি ভ্রাময়ত সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি। আর আমরা যে সারাদিন কি করছি না করছি ভগবানের কম্পিউটারে সব আছে। সারাদিন কত পাপ করছি, কত মিথ্যা কথা বলছি, কত ভালো মন্দ কাজ করছি, তার কাছে ফাঁকি দেওয়া। চলতি কথা বলে না, দেওয়ালের কান আছে, বাতাসে চোখ আছে, এই কথাটা বলে। আর ভগবান সর্বত্র আছে, সব জায়গা আছে। তো আমি কত বড় বৈষ্ণব হলাম, কত বড় তিলক ধারণ, কতটা বেশ দিলাম, কতটা শিক্ষা রাখলাম, কতটা নাম করলাম, না করলাম, ভগবানের কম্পিউটারে সব উড়িয়ে গেছে। পিওর সরল মন প্রান্তিক বৈষ্ণব।
তৎজন্ম তৎকর্ম তৎপায়ু মনো বচো নিরামস্যা। সেই ভগবানের সেবাকে নিজেকে শাস্ত্রের দুটো কথা, কি কথা দুটো? সমস্ত শাস্ত্রের দুটো কথা। কি দুটো কথা বলো? দুটো কথা, সহজ কথা, বহুবার বলেছি, তুমি আমার, এটাকে অ্যানালাইজ করলে অনেক চলে যাবে। ভগবানের হয়ে যাও, ভগবত সম্বন্ধে সব যা কিছু বস্তু আছে ভগবানের সেবার উপকরণ, আমার ভোগের বস্তু। এই ভোগ্য দৃষ্টি বন্ধনের কারণ, ভোগ্য দৃষ্টি দুঃখের কারণ। ভগবান কার? কৃষ্ণ কার? আমার। এটা সবচেয়ে বড়। রাধারানী কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণ আমার, আমি কার? কৃষ্ণ। আর কোনো কথা নেই, এরপর আর কোনো কথাই থাকে না। যদি আমি কৃষ্ণের হয়ে যাই আর কৃষ্ণ যদি আমার হয়, তাহলে মাঝখানে আর কোনো ফাঁকা নেই, কোনো কথাই নেই, সম্পূর্ণটা তোমার সেবায়। দুঃখ যত সেও তো পরম সুখ, দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রইল চলিল। ভগবানকে নিয়ে থাকলে, ভগবান প্রসঙ্গে থাকলে সবকিছু ভগবানের, সবকিছু ভগবানের, সবটাই ভগবানের। আমি ভগবানের দাসানুদাস, গোপী পদ দাসানু 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 দাস, এই সম্বন্ধটা আছে নিরন্তর রাধারানীর চরণ কমলের দাসী হওয়ার অভিলাষ প্রার্থনা, প্যার। বৃন্দাবনী গেলাম, ঘুরে এলাম, বৃন্দাবনটা হৃদয় মন্দির। যেদিনও গৃহে গোল ভজন দেখি, সেদিনও গৃহে গোলক। ভক্তিপুর ঠাকুরের সিদ্ধান্ত। তাই আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থা থাকি, ভাগ্যক্রমে সুকৃতিক্রমে যে কোনো গুরু পাদপদ্ম আমরা পেয়েছি, তোর গুরু মোর গুরু ভেদ না করে ভগবত সম্বন্ধে সবাই বৈষ্ণব, ভগবানের নিজজন প্রিয়জন, ভাগ্যক্রমে যে যা পেয়েছি সবাইকে আপন মনে করে ভালোবেসে আমার ভজন, আমার সাধন, আমার তপস্যাটাকে শুদ্ধ পবিত্র ভাবনা নিয়ে আমাকে রাধারানীর চরণে ফিরে দিতে হবে। তার নিত্য দাসী হয়ে নিরন্তর চোখের জল বিসর্জন দিয়ে তার সেবা করতে হবে। এইরূপ অভিলাষ, এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ অনুরাগ, এইরূপ আরতি, এইরূপ প্রপত্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ভক্তি জগতে ভজন জগতে প্রবেশ হবে। জয় রাধে, জয় গো, জয় রাধে। বৃন্দাবন বিহারি লাল की, गिरधारी गोपाल की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, खीर महाराज की, जगत गुरु प्रभुपाद स्वपाश सपरी कर बिंदु की, कलियुग पावन करि चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्रों की। जय जय श्री राम, जय